good afternoon to all the students and expo of NCC Naval Unit 7 from Narsapur and other members of NCC 7A Naval NCC. This is Naval NCC. The people are came from here, Naval NCC. We are asking for giving this unit since 5 years. We are always renewing because NCC is very important and is very beneficial to the students. If they enrolled in the NCC, you will have mainly you will have how to maintain discipline in your personal life, how to behave with the people around you. So this you will become a holistic development in your mindset and everything. You will give respect to the elders and you know how to talk with others, everything. And also from the point of view of career, this is NCC. If you have NCC C certificate, it is very useful in the jobs also in applying. You will have to go for training and everything. So it is I am very much thankful, sir, from our college principal, teaching staff, non-teaching staff, and from the students, both girls and boys, for giving us this opportunity. We will definitely utilize it for the career development of our students. Thank you very much, sir. Now, sir will just speak. Later, we will go to seminar hall. There they will give the demonstration. Now they will introduce what is NCC, everything, how it is useful to you. Today it will take place, and tomorrow and day after tomorrow they are going to take some little examination and physical test. Then only you will be enrolled. Total 17 members this year we are enrolling this academic year. Out of this 33% girls reservation, minimum 6 members. Remaining 11 members boys. So it is very good opportunity to all of you. So you come forward and enroll. Then when more member is there, then they are going to give some test and everything. Thank you once again. Thank you, ma'am. Respected principal, ma'am, teachers, my own staffs, teaching staffs, and you. Gentlemen and ladies, let me introduce myself. Lieutenant Sanjeev Rawat. I am the officiating commanding officer now of 7 Naval NCC unit, that is in Narsapur. So, as you all know, you are the most beneficial batch. You all are from first year? Okay. Why we have chosen first year? That we will tell you later. And you should be very thankful. You should be very grateful that you got the opportunity that this college, which was trying for some, what I have heard from principal men, that since last 5 years they were trying to get the NCC submitted. But somehow this year we got the approval and we have sent the letter to the college authority that we are going to conduct some tests and we are going to enrollment. And am I right? It's a 3-year degree. So for within this 3 year, you will be enrolling maybe for B certificate and C certificate. B certificate is for 2 years and C certificate is for 3 years. Means continuing 3 years. Within 3 years, you will be eligible for C certificate. And since all are from different branches, commerce, arts, science. So nowadays, every student, each of you are internet based. Every map has got appear. It will be a bridging stone for making this youth a responsible citizen of India. As you know, this NCC is the largest uniform youth organization in the world. Anyway, this NCC is a fully government organization
It is the largest uniform youth organization. So there are so many facilities in NCC. So you people will be enrolling as SD and SW. Okay. So in the first year we have got only 70 vacancies. So we will be next we will go to the seminar hall. We will tell you in brief about only private students they have to pay, but you people are from government college, so you need not to pay. So it is a golden opportunity for you people. There are n number of colleges and schools which are in line, which are in queue to get a NCC division, and you are the luckiest batch. Since you are in first year and we will be enrolling for the training year 2024. So you are the lucky guys. Those who got the first chance from this college to get enrolled in the NCC. Only thing is that I am again and again telling the NCC is a purely volunteer basis organization. So there is no force. First analyze yourself. You know what are the pros and cons of NCC. It will hardly take some time, but it is very much beneficial, I am telling you. And there is a tough competition to get enrolled into the NCC. Now from these many students will be selecting only 17. So see how tough it is. So prepare accordingly. We will be conducting a small IQ test, small written test for you all to know your knowledge level. Then as you know, NCC is a purely physical based organization. There are so many camps, there should be firing, there will be vote pulling and all, selling and all. So we need some sort of physical strength from you also. So we will be conducting 3 exams. One is small common general awareness written exam. One to know your physical standard, and third one is interview to know your IQ level, to know your personality. And simply we will enroll you, and there is a huge amount of thing about NCC, how NCC operates. There are so many camps. You will come to know at a later stage. But as an opening address, I am very thankful to Principal Ma'am. She has agreed in a short notice together with the year ending. We have got the approval in the month of end November. So we will be in a hurry to enroll, and we have also requested the Principal Ma'am for proposing your caretaker. Caretaker means you will be the bridging part between the college and the NCC unit. Understood? The caretaker would be from your any teaching staff. As a principal will be nominated, somebody he will be the caretaker, and through him or her you will be attached with our unit. Giving me this opportunity to welcome these all students, and in a short and very short process. Thank you, ma'am. Thank you. Excellent. మనకి తెలుగులో చెప్తాను. ఈరోజు ఇంగ్లీష్ అయింది. సో నౌ ఐ హావ్ డెవలప్డ్ దిస్ టు అండర్స్టాండ్ సో విత్ ఇన్ 2 minutes. ఆ ఎన్సిసి చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు. మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ, తర్వాత మీరు జాబ్ లో కానీ, ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, ఇప్పుడు చెప్పారు షూట్ చేయడము, హిల్ ట్రెక్కింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత మనకి రిపబ్లిక్ డే రోజు కూడా సెలక్షన్స్ ఉంటాయి. మీరు అక్కడ క్యాంప్ లో వెళ్ళినప్పుడు విత్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ టైం మీరు ఏదైనా వేయమంటే ఒక షార్ట్ డెమో కానీ, అంటే మైక్ కానీ, లేదంటే ఒక డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. కల్చరల్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీరు చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీరు షై ఫీల్ అవ్వకుండా, డోంట్ ఫీల్ షై, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అనమాట. ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నారు ఈ రోజు చెప్తారు సార్, you first get it from your parents one letter, because after enrolling in NCC క్యాంపులకి వెళ్ళాలి చెప్తున్నారు. మీరు రావండి తల్లిదండ్రులు పంపట్లేదని చెప్పొద్దు.
ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో రేపు ఎగ్జామ్ అందరూ ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో 100 మంది వచ్చినా 80 మంది వచ్చినా తీసుకునే 17 మందినే మీ పేరెంట్స్ నుంచి లెటర్ రావాలి. ఆ బేసిక్ కానీ మరి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ రిటర్న్ టెస్ట్ బట్టి డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇది ఒక అదృష్టం. ఎన్సీసీలో చేరడం అనేది ఒక అదృష్టం. 3 years కాబట్టి ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ వస్తుంది అనుకున్నాం, కానీ రాలేదు. ఈ సంవత్సరం ఇచ్చినందుకు వీఆర్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళే తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ మీకు 3 years లోపు మీకు ఎన్సీసీ సి సర్టిఫికేట్ వస్తే జాబ్స్ లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సార్ చెప్పారు వారికి కూడా వెళ్ళొచ్చు అని. కాబట్టి గెట్ లెటర్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్, మీ క్లాస్ నెంబర్ అంతా వేసి మాకు ఏ అభ్యంతరం లేదు ఎన్సీసీలో జాయిన్ అవుతారు కానీ మీరు అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా తీసుకొని రండి. మీకే ఇంట్రెస్ట్ గా చేరి క్యాంప్ వెళ్ళినప్పుడు పేరెంట్స్ పంపట్లేదంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా చేసింది కానీ టైం అది కూడా వేస్ట్ అయ్యాం. అర్థమైందా? So thank you very much, sir. Now we will go to seminar. Again, respected principal ma'am, teachers and my dear students, we are here to tell you about NCC. What is NCC? What is the organization? And in the next 15 minutes ago, we will be telling you regarding NCC, its organization, its working principle, its beneficiary, and how what are the primary aspects of selection process. As you all know, what I told you, NCC, the main logo is unity and discipline. Ekta aur Anushasan. So, dear students, just mind in these words, unity and discipline. These 2 words are very close. In India, he aims develop leadership and discipline and sense of responsibility. ఇంకొకటి ఇదే లైన్ లో ఏంటంటే మీకు టాలెంట్ ఉండొచ్చు కానీ డిసిప్లిన్ లేకపోతే ఆ టాలెంట్ ఎందుకు పనికిరాదు. ఓకే, అదే చెప్పబడింది అనమాట. ఎన్సిసి ఇస్ ఏ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజ్. మీది కాలేజ్ అనమాట. స్కూల్ లెవెల్లో ఏ సర్టిఫికేట్ కోసం ఉంటుంది, మీరు డైరెక్ట్ గా సి సర్టిఫికేట్ గురించి వస్తారనమాట ఇక్కడికి. ఓకే, 19 July 48 అదే రోజు మన ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఫస్ట్ ఎన్సిసి యూనిట్ ని ఢిల్లీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఆ రోజుని 15 July 1948 ని మనం అదే రోజు చేసుకుంటాం అన్నమాట. అంటే మనం చేసుకునేది నవంబర్ లో చేసుకుంటాం. 1948 ఎన్సిసి డే చేసుకుంటాం. ఇంతకు ముందు ఎన్సిసి పేరు యుఓటిసి ఉండేది, యూనివర్సిటీ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్. అంటే బ్రిటిష్ రూల్ ఉన్నప్పుడు 1948 తర్వాత దాని యుఓటిసి పేరుని ఎన్సిసిగా మార్చడం జరిగింది. ఇది మోటో యూనిటీ అండ్ డిసిప్లిన్. ఇంతకు ముందు విజ్డమ్ కూడా ఉండేది. బిఫోర్ 1947 యూనిటీ, విజ్డమ్ అండ్ డిసిప్లిన్. ఓకే, తర్వాత 1948 నుంచి యూనిటీ అండ్ డిసిప్లిన్. యూనిటీ అంటే హిందీలో ఏకత, డిసిప్లిన్ అంటే అనుశాసన. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఇది ఒకసారి మీరు అందరూ రీడ్ చేయండి. అందరూ కనిపిస్తుంది కదా బ్యాక్? ఒకసారి రీడ్ చేస్తారా? గట్టిగా రీడ్ చేయండి. ఏంటంటే ఎన్సిసి పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం యూత్. మనకి వరల్డ్ లోని యూత్ పాపులేషన్ హైయెస్ట్ ఉన్న కంట్రీ అన్నమాట. అంటే మన యూత్ అనేది దేశానికి ఉపయోగపడాలి అంటే వాళ్ళకి విలువలతో కూడినటువంటి డిసిప్లిన్ గా సమాజంలోకి పంపించాలనే కారణంతో ఈ ఎన్సిసి తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట. మీకు ఎన్సిసిలో మీకు ఒకటి డిసిప్లిన్, లీడర్షిప్, కామ్రేడ్షిప్, డిసిప్లిన్, లీడర్షిప్, సెక్యులర్. అంటే ఇది భారతదేశం అనేది వివిధ మతాల సమూహం. అంటే దీనిలో ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక యూత్ ని ఎలా ట్రైన్ చేయాలనే దీనికోసం ఎన్సిసి లక్ష్యం అన్నమాట.
ఎటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాయి అని చెప్పి దీంట్లో చెప్పారనమాట. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీకు డిగ్రీతో పాటు మీకు సర్టిఫికేట్ తో బయటకు వెళ్తే మీరు డైరెక్ట్ గా ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఒక రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారనమాట. దానిలో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, రిటర్న్ ఎగ్జామ్. అదే సి సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ కి డైరెక్ట్ ఎస్ఎస్సికి ఇవ్వచ్చు అనమాట. స్టాఫ్ సెలక్షన్ బోర్డు డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళవచ్చు సి సర్టిఫికేట్ ఉంటే. ఓకే, ఇంకా ఆర్మీ, ఆర్మ్ ఫోర్సెస్, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ లో కొన్ని సీట్స్ రిజర్వ్ చేసి ఉంటాయి. ఎన్సిసి సి సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ రిజర్వ్ అయి ఉంటాయి ఆఫీసర్స్ కి. ఓకే, ఎన్సిసి క్యాడెట్స్ కోసం 6 సీట్స్ అంటే 6 సీట్లు నేవీ ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ వచ్చిన 6 సీట్లు నేవీకి ఉంటాయి. 10% సీట్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే 100 వస్తే 10 సీట్లు ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఉంటాయి. ఇంకొకటి కింద స్లైడ్ చూసారా, 5 to 10% బోనస్ మార్క్స్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ పారామిలిటరీ. అంటే మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ అయినా కూడా 5 to 10% మీకు బోనస్ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, మీకు అనుకుందాం అంటే మీ 100 మార్కులు వచ్చాయనుకోండి, 100కి 90 రావాలి అంటే జనరల్ క్యాడెట్ అంటే సి సర్టిఫికేట్ గా ఉంటే మీకు 50లో కూడా మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, అవి మొత్తం డిఫెన్స్ లో మొత్తం అలా చెప్పడం జరిగింది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ లో కూడా పోలీస్, యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ పోలీస్ కానీ ఫారెస్ట్ కానీ దానిలో కూడా ప్రతి నోటిఫికేషన్ లో ఈవెన్ పిఎస్సి నోటిఫికేషన్ లో కూడా సి సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ కి యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. పర్సెంటేజ్ సర్టిఫికేట్ అంత వాల్యూ ఉందన్నమాట. ఇంకొకటి అన్ని రాష్ట్రాలన్నిటికీ అస్సాం దిస్కు అక్కడ ఉందన్నమాట. అంటే అన్ని రాష్ట్రాలు ఉంటాయా మొత్తం 17 డైరెక్టరేట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత డైరెక్టరేట్ కింద గ్రూప్ అంటే మనం మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. డిజిఎన్సిసి ఢిల్లీలో ఉంటారు, మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి ముందు డిడిజి ఉంటారు అన్నమాట. డైరెక్టరేట్ లెవెల్ డిడిజి సికింద్రాబాద్ లో ఉంటారు. తర్వాత అవి డైరెక్టరేట్ గ్రూప్స్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. మనకు మొత్తం మన స్టేట్ లో 5 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, గుంటూరు, తిరుపతి, కర్నూలు మొత్తం 5 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం ఓవరాల్ ఇండియాలో 73 గ్రూప్స్ ఉంటే మనకు 5 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో. తర్వాత అక్కడ నుంచి మన గ్రూప్ నరసాపురం కాకినాడ కింద వస్తుంది, కాకినాడ గ్రూప్ కింద వస్తుంది. కాకినాడలో ఉన్నటువంటి యూనిట్స్ నరసాపురం, విజయవాడ వరకు ఉన్న ఎన్సిసి ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవి కాకినాడ కిందకి వస్తాయి. దాని కింద యూనిట్ లెవెల్ మళ్ళీ 7A ఎన్సిసి నరసాపురం. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ మన యూనిట్ వచ్చేందుకు 7A ఎన్సిసిలో అంటే 2 డివిజన్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి సీనియర్ డివిజన్ అంటే కాలేజ్ లెవెల్ అంటే మీరు, ఇంకొకటి జూనియర్ లెవెల్ అది స్కూల్ లెవెల్ అన్నమాట. అంతకు ముందు స్కూల్ లెవెల్ అట్లా నేవల్ వార్ఫేర్ అంటే షిప్లు ఎలా ఆపరేట్ అవుతాయి, దాంట్లో ఏ వెపన్స్ ఉంటాయి, వార్ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలి అలా చూపించడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ తర్వాత రోడ్ అంటే సీమెన్షిప్ అంటే ఈ నేవీలో ఏంటంటే తాడు యొక్క ఉపయోగం. ఎందుకంటే లంగర్ కదా, నేవీ గుర్తే లంగర్ అనమాట. దానికి ఒక తాడు కట్ట ఉంటుంది. ఓకే, దానికి రోప్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, ఎలా చేస్తారు, నావిగేషన్ అంటే షిప్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ వెళ్ళడానికి ఎలా అంటే నావిగేషన్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు అంటే మనకి ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది కదా, గూగుల్ మనం పెట్టుకుని వేరే వెళ్ళిపోతున్నాం కదా గూగుల్ పొజిషన్ పట్టుకుని, అక్కడ అలా ఉండదు అనమాట. ఓకే, ఫుల్లీ నావిగేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. తర్వాత సేవింగ్ అంటే మెకానికల్ కాకుండా మోటార్తో కాకుండా సేల్స్ చేసుకుని మోటార్ కనుక్కున్నప్పుడు సేల్స్ వెళ్ళారు కదా అది కూడా ఉంటుంది అనమాట. సేవింగ్ అంటే గ్యాసాపుతో వెళ్ళటం సేవింగ్. ఓకేనా, యాక్టివిటీస్ మీకు ఒకసారి మీరు లోకల్ క్యాంప్స్ జరిగిన తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ అయితే నేషనల్ లెవెల్ క్యాంప్స్ అంటే అనమాట. ఏఎన్ఎస్సి ఆల్ ఇండియా నౌసైనిక్ క్యాంప్ అది మన 17 డైరెక్టరేట్ నేవల్ ఎన్సిసి ఉన్నాయి కదా, 17 డైరెక్టరేట్ నుంచి నేవల్ ఎన్సిసి ఎస్పెషల్లీ నేవల్ ఎన్సిసి నుంచి వస్తారు. అది రీసెంట్ గా సెప్టెంబర్ లో జరిగింది.
పూణే లోనావాడలో జరిగింది మహారాష్ట్రలో జరుగుతుంది, ప్రతి ఇయర్ జరుగుతుంది. తర్వాత ఆర్టీసీ రిపబ్లిక్ డే క్యాంప్. రిపబ్లిక్ డే తెలుసు కదా, 26 జనవరి ఆర్టీసీ అక్కడ ఢిల్లీలో చేస్తారు కదా, చూసుంటారు కదా, ప్రధానమంత్రి ప్రెసిడెంట్ వేరే దేశాలు ప్రతి సంవత్సరం వేరే దేశాలు చెప్పుకుని వస్తారు, వేరే ప్రెసిడెంట్స్ అలా వస్తారు. అది చాలా ప్రెస్టీజియస్ అన్నమాట. మీకు ఆర్టీసీ చేసినటువంటి సర్టిఫికేట్ కానీ ఉందంటే ఇంకా మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది అన్నమాట. షిప్ మోల్డింగ్, ఇంకా మీకు షిప్ మోల్డింగ్ ఈ లెవెల్లో నేర్చుకుంటే మీరు నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఒక డిగ్రీ ఉంటుంది. Government college, you will be enrolled in the government sector. Means wherever you are going for any camp and all, you are traveling to and fro, your camp, missing and all, everything will be taken care by Government of India. So it is totally free. So that is the best part. And by that, even there will be many people who even have not crossed Bhimavaram or have not crossed, I think, Andhra border. By joining this NCC, you will be exploring the nation. Even if you get caliber, you can go to abroad also. There are various camps who is exploring your personal capabilities. I think nobody has seen a warship. Has anybody seen? I don't think anybody has seen a warship. By joining a naval NCC, you will have that opportunity to go to a warship. You can see the warship. You can visit many places. You can interact with students of other schools and colleges. You can see them. You can explore yourself. So it is a beneficial for you. And I am telling you again and again, many colleges, many students doesn't get this chance. And you are lucky to have this. For elaborating awareness program, students, అంత అర్థమైంది కదా. ముఖ్యంగా మీకు ఫిఫ్త్న ఈ ప్రోగ్రామ్ పెడదాము. ప్రపోజల్ డేట్ మీకు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే జరుగుతుంది. ఎగ్జామ్ వాటిని ముందు పెట్టేసి మధ్యాహ్నం 5th ఎన్రోల్మెంట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే వీళ్ళకి టైం లేదు, మీరు క్యాంప్ ఇక్కడ వెళ్ళాలి కాబట్టి 5వ తారీఖు మధ్యాహ్నం పెట్టుకుందాం సార్. ఎప్పుడు రేపు కుదరతున్నారు కాబట్టి తర్వాత ఇప్పుడు మనం నేవల్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి CEO గారికి చిన్న సత్కారం చేస్తున్నాం. ఒక ఫ్లవర్ బొకే. దీని సందర్భంగా స్టాఫ్ అందరూ పైకి వచ్చిన తర్వాత వైస్ ప్రిన్సిపల్ సార్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్.